का क्या कहना। शांति 24/4/25 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18/1/20 टॉपिक अच्छी गोटे सेकेंड रे बेहेदर स्मृति ठारू मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर एवं मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हुआ। आज बाप दादा चारिआडर भाग्यवान गेला संतान मानक देखुछंती। एठारे प्रत्येक संतान स्नेह समाहित हो जाइछंती। ए परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह अटे। यही स्नेह ही पिलामानंकु बाबांकर कर देछि। स्नेह ही पिलामानंकु सहज विजयी कर देछि। आज अमृत बेला ठारू चारिआडर प्रत्येक संतान निजर स्नेहर माला बाप दादा को पिंधाई देइछंती। कहीं ना प्रत्येक संतान जानी जे परमात्मा स्नेह कौन रु कौन कर देउछि। स्नेहर अनुभूति ही अनेक परमात्मा संपत्तिर मालिक कर देछि एवं यही संपत्तिर सुवर्ण चाबी बाबा सब पिला मानकु देइछंती। जानिछ ना से सुवर्ण चाबीटी कौन? से चाबीटी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहवा मात्र के सर्व संपत्तिर अधिकारी होइगल। सर्व प्राप्ति गुड़िकर अधिकार रे संपन्न होइगल। सर्वशक्ति रे संपन्न होइगल। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा होइगल। एई भली संपन्न आत्मा मानक दिल रु क्यों गीत बाहरुची? आम ब्राह्मण मानक भंडार रे कौनसी वस्तु अप्राप्त नुहे। आजिर दिन को स्मृति दिवस बोली कहूच ना। आज सब पिलांको विशेष करी आदिदेव ब्रह्मा बाबांकर स्मृति अधिक आसुची। ब्रह्मा बाबा मध्य तुम ब्राह्मण पिला मानकु देखि हर्षित होउचंदी। काहेकि जानिछ प्रत्येक ब्राह्मण संतान कोटिक भितर केही भाग्यवान संतान अटंती। तेबे तुमे माने निजर भाग्य को तो जानिछ ना। बाप दादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबा भाग्यर तारका को देखि हर्षित हेउछंती। आजिर स्मृति दिवस रे विशेष करी बाप दादा विश्वर सेवार दायित्वर मुकुट पिलामानकु अर्पण करथिले। एई स्मृति दिवस तुम मानकर राज्य तिलक धारण करिवार दिवस मध्य अटे। पिलामानकु साकार स्वरूप रे विशेष विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति को विल करिवार अर्थात हस्तांतर करिवार दिवस अटे। सन सोज फादर अर्थात पुत्र द्वारा पितार प्रत्यक्षता एई गायन को साकार करिवार दिवस मध्य अटे। बाप दादा पिलामानकर निमित्त होई निस्वार्थ भाव रे करुथिबा विश्व सेवा को देखि खुशी हेउचंती। बाप दादा निजे करावनहार अर्थात निर्देशकर्ता होई करनहार अर्थात कर्मकर्ता पिलामानंकर प्रत्येक कर्मरूपी पदक्षेप को देखि खुशी हेउचंती। काहेकि ना सेवार सफलता विशेष आधार रे ही हेउछि। करावनहार बाबा मु करनहार आत्मा द्वारा सेवा कराउछंती। मु आत्मा निमित्त अटे। काहेकि ना निमित्त भाव द्वारा निर्माण स्थिति स्वतः ही हो जाए थाए। मु पणिया जाकि देहर स्मृति को नहीं आसए ताहा निर्माण भाव द्वारा आपे आपे समाप्त हो जाए। ये ब्राह्मण जीवन में सबुठारु अधिक विघ्न रूपी जदि कहीं हेउथाए तेबे ता हैला देह अभिमान युक्त मु पणिया। करावनहार बाबा कराउछंती मु निमित्त करनहार होई कर्म करुछि। जदि सर्वदा स्मृति रहिबो तेबे सहजरे देहभान ठारु मुक्त होइजिबो एवं जीवन मुक्तिर मजा अनुभव करिबो। जीवन मुक्ति तो भविष्य रे निश्चिंत प्राप्त हेबो। किंतु एबे संगम जुगरे जीवन मुक्तिर अलौकिक आनंद आहुरी अधिक अलौकिक अटे। जेपरि ब्रह्मा बाबा को देखिछ कर्म करुथिले मध्य कर्मर बंधनरु स्वतंत्र बा मुक्त थिले। जीवन रे थाई कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा रहुथिले। एते बड़ परिवार दायित्व निज जीवनर दायित्व जोगी हेबार दायित्व फरिस्तारु देवता हेबार दायित्व थाई मध्य चिंता मुक्त सम्राट होइथिले। याकु ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाए। सेथिपाई ही भक्ति मार्ग रे ब्रह्मांकर आसन को पद्म फूलर आसन उपरे देखाइछंती। ब्रह्मा को कमल आसनधारी रूप रे देखाइछंती। तेणु तुम समस्त को एई संगम जुगरे जीवन मुक्तिर अनुभव करने को ही पड़िबो। तेबे बाप दादांकर मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति मध्य एही समय ही प्राप्त होइथाए। एही समय ही तुम मानक मास्टर मुक्ति जीवन मुक्तिर दाता हेबाकु पड़िबो। होइछ मध्य एवं हेबा मध्य। तेबे मुक्ति जीवन मुक्तिर मास्टर दाता हेबार विधि हैला गोटे सेकेंड रे देह भान ठारो मुक्त हो जाउथिबो। एही अभ्यासर एबे ही आवश्यकता रही। तेबे निजर मन पर एभली नियंत्रण शक्ति रखिबा दरकार।
ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହିପରି କରିପାରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି ଏବେ ଭାବିବ ହାତକୁ ଉପରକୁ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗିବ? କରିପାରିବ ନା। ଏବେ ଯଦି ବାପ ଦାଦା କହିବେ ହାତକୁ ଉପରକୁ କର, ତେବେ କରିଦେବ ନା। ଏବେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରି ତ ପାରିବ ନା। ସେହିପରି ନିଜର ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରୁଥିବ। ଯଦିଓ ମନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ ଅଟେ ନା। ମୋର ମନ କହୁଛି ନା, ତୋର ମନ ତ କହୁନାହିଁ ନା। ଯେପରି ଏହି ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଥିବେ। ତେବେ କୁହାଯିବ ନମ୍ବର 1 ବିଜୟୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତ ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜର କୌଣସି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ 3 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ନିରାକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। ମଧୁବନରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା। ଯଦି ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ମୋତେ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ତ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଦେଶ ଦିଅ ମୋତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯିବାର ଅଛି ବା ନିରାକାରୀ ବତନକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେବେ 3ଟି ଯାକ ଲୋକରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଯାକ ଦୁନିଆରେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ମନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ। ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅଛି ନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ତ କରୁଛ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ମନ ବୃଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ, ଅଚଳ ହୋଇଯାଉ, ହଲଚଲରେ ନ ଆସୁ। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ମନକୁ ଜାଣିଲେ ଜଗତକୁ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମନ କେବେ କେବେ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଆଜିର ସମର୍ଥ ଦିବସରେ ଏହି ସମର୍ଥି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଚେକ୍ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଅଚାନକର ଖେଳ ବହୁତ ଦେଖିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦିଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମର୍ଥି ଦିବସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ସମର୍ଥିର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ମନରେ ହାରିଯିବା ଏବଂ ମନରେ ଜିତିଯିବା ହିଁ ହାର ଜିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋର ମନ ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ମୋର ମାଲିକ ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହି ପାଠ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗୀ ତ ଅଟେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରୟୋଗୀ ହୁଅ। ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନେହର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲୁଗୁଣା ବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମାନ ହେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ, ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବାବା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାମ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଗାଁ ଗାଁର, ସହର ସହରର ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର, ବାନ୍ଧେଲି ମାତାମାନଙ୍କର, ବିଳାପ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ଏବେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏବେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଧାରରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରା। ସେମାନେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ତ? ଦୟା ଆସୁଛି ତ? ଏବେ ସମସ୍ତେ
ବେହେଦକୁ ଦେଖ, ବେହେଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ ତ ମନେ ରହିବ ନା, ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 1 ମାସ ଭିତରେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମାସ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଏକାଗ୍ର କରିପାରୁଥିବ, ଏହିଭଳି ଫଳାଫଳର ଚାର୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ କିଏ ସବୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ନେବେ? ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। A1 ନମ୍ବର ଅଟେ ନା? ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ, ଶକ୍ତିମାନ A1 ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଶକ୍ତିମାନେ A1 ନ ହେବେ ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ A1 ହେବେ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗକୁ ଟିକେ ତୀବ୍ର କର। ଆରାମଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଦୟାର ଛତ୍ରଛାୟା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଯେପରି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ବା ସଂକେତ ଅଟେ ନା, ସେହିପରି ନମ୍ବର 1 ପଦ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ବାପଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପାଧିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଫ୍ରିକା ବାଲା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖ, ଯେପରି କାହାର ଉଲୁଗୁଣା ନ ରହୁ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଲୁଗୁଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ତ ଶୁଣାଇ ଆସୁଛ ଯେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ରହିଛି, ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ଉପରେ ସାହେବ ବାବା ସର୍ବଦା ରାଜି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ବାବାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବାର କଳା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ? କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଥ୍ କହିଥାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ବାଲା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ସତ୍ୟତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମାନ୍ୟତା। ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଦେଖ, ଆଜି କେତେ ଦେଶରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ତ ହେଲା ନା। ଏଠାକୁ ତ ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ରୂପରେ କେତେ ଜଣ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଉଥାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର କଳା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ତାଜା ହୋଇଯାଉଛ ତ? ସତେଜ ହୋଇଗଲ ତ? ଏହି ସତେଜତା ସର୍ବଦା ଆମର ରହିବ ନା ମଧୁବନରେ ହିଁ ଏଥିରୁ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ? ସାଥିରେ ତ ରହିବ ନା, ସର୍ବଦା ରହିବ ତ? ଅମର ଭବର ବରଦାନ ମିଳିଛି ନା। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ ତାହା ସର୍ବଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଅମର ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ସରୋବରକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା। ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେବେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ ବିଶେଷ କରି VIP IP ମାନଙ୍କର ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ସରୋବରକୁ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସେବା ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରୋବରବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେବାର ଫଳାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଚାରିଆଡ଼େ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇଭଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ନେଇ ଚାଲିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ବାପଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସ୍ନେହୀ ଲଭଲିନି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବାପ ସମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପଦମ ଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ପିୟର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଦୟାଳୁ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୟାଳୁ ଭାବ ହୁଅ। ଦୟାଳୁ ପିତାର ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଭିକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୟା ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଯାଉ, ଏହାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଯେପରି କେହି ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ସେମିତି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଖରାପ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ରୂପୀ ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଆଇବାକୁ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦାତା ହୋଇ କିଛି ନା କିଛି ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଥାର୍ଥ ବୈରାଗ ବୃତ୍ତିର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତିକି ନିଆରା ସେତିକି ପ୍ରିୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।